नमस्कार बंधुगण पड़ाकू जाऊँगी भयंकर तथा विरल सूर्यपराग। ए वर्षर अंतिम विरल और भयंकर सूर्यपराग पड़ाकू जाऊँगी 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन आश्विन अमावास्या बा महालया अमावास्या दिन पड़ाकू जाऊँगी ए वर्षर शेष और महाभयंकर सूर्यपराग। एहासह पितृपक्षर समाप्ति मध्य एही दिन हेउछि। ए प्रकारर विरल संजोगरे सूर्यपराग प्रायतः 100 वर्षरे थरे पड़िथाए। एभଳି सूर्यपराग तो आपण मानक मध्यरे अनेकंक मनरे द्वंद्व थिबो कि एही सूर्यपरागर प्रभाव भारतरे तथा आम ओडिशारे रहिबो कि नाही, एहा पाळनीय कि नुह। तेबे बंधुगण आजिर भिडियो रे जानिबा सेप्टेम्बर 21 तारिख 2025 मसीहा रविवार दिन लागिबाकू जाउथिबा सूर्यपराग केउ समय रे आरंभ हेबो एवं केउ समय रे एहा शेष हेबो। भारतरे तथा आम ओडिशारे दृश्यमान हेबो कि नाही, पाक निषेध बा हांडी छाड़रे समय कौन रहिबो एवं एहा सह जानिबा पराग समय रे केउ काम करिबा शुभ और केउ काम करिबा अशुभ अटे। गर्भवती महिला माने एही दिन केउ केउ कार्य उपरे विशेष ध्यान देबा उचित एवं केउ केउ राशि मानक उपरे एही सूर्यपरागर शुभ प्रभाव पड़िबो एवं केउ केउ राशिधारी व्यक्ति विशेषंक उपरे सूर्यपरागर अशुभ प्रभाव पड़िबाकू जाउअछि। एवं सूर्यपराग दिन एमिति केउ उपाय अछि जेउ उपाय को समस्त राशि विशेषर लोक माने निजर जीवन रे प्रयोग कले आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर समस्या सबु दूर होई जिवो। सुख समृद्धि मान सम्मान प्राप्ति हेबो। ए समस्त विषय रे आजिर भिडियो रे जानिबा, तेणु भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। ता पूर्वरु आपण माने जदि नुआ करी आसीचंती आपण मानको विनम्र अनुरोध करुछि दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक करि दियंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करिबा सह कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। तो बंधुगण जेहेतु एहा ए वर्षर शेष सूर्यपराग, तेणु एहा किछि मामूली सूर्यपराग नुह, बरं एहा एक महा सूर्यपराग हेबाकू जाउछि, जहा कि 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन पड़िबाकू जाउअछि एवं एही दिन आश्विन अमावास्या बा महालया अमावास्या मध्य पड़ुछि। धार्मिक मान्यता अनुसारे एही सूर्यपराग समय रे समस्त दैवी शक्ति मानकर शक्ति कम होई जाइथाए एवं नकारात्मक शक्तिर प्रभाव अधिक मात्रा रे रही थाए। जेहेतु परिवेशर नकारात्मक शक्तिर अधिक प्रभाव रहुथिबारु गर्भवती महिला मानक पई एहा अत्यंत अशुभ होई थाए। तेणु सेमानंकु एही समय रे सावधान रहिबा सह पराग देखिबाकू मध्य बारण करा जाइछि। पराग लागिबा समय रे गर्भवती महिला माने कौनसी जिनिस कटाकटी बा कपड़ा सिलेई करिबा उचित नुह, नचेत एहार प्रभाव गर्भरे बढ़ुथिबा शिशु उपरे सीधा सड़क पड़ी थाए। एथि सहित सूर्यपराग लागिबा समय रे गर्भवती महिला माने कला रंगर वस्त्र परिधान करंतु नाही, बाहर को बाहरंतु नाही, कबाट झरका बंद करी रखंतु। सूर्यपराग समय रे सूर्यंकर किरण जदि कौनसी गर्भवती महिला उपरे पड़ी जाए ताहेले तांको गर्भरे बढ़ुथिबा शिशु उपरे शारीरिक दोष लागी जाए, जहा से शिशुर भविष्यत रे समस्या सृष्टि करि थाए। तेणु एही समय रे गर्भवती महिला माने बाहर को बिल्कुल भी बाहरंतु नाही। तेबे बंधुगण 2025 मसीहार एहा अंतिम बा शेष सूर्यपराग 21 सेप्टेम्बर रविवार दिन राति 9:01 रु आरंभ हेबो। एहार समाप्ति मध्यरात्रि 2:02 रे शेष हेबो। जेहेतु
ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗଟି ରାତିରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଭାରତରେ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ କି ଏହା ପାଳନୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଉପାୟ କରାଯାଏ ତେବେ ସେହି ଉପାୟର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜେ ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରର 12 ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥାଏ, ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠାରୁ 6 ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଚମକିବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କେଉଁ 6 ଗୋଟି ରାଶିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗି ରହିବ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ, ନା ତ କିଛି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଇଁଚି, ଛୁରୀ ଏମିତି କୌଣସି ବି ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଏହି ପରାଗ ସମୟରେ ଭୁଲରେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଋଣ ବା କରଜ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଶୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବିଲକୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯେମିତି ରାତି 9:01 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାଟିଏ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ପଟଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପଟଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ପଟଳିଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ।
ଧନ ଆଗମନର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ ବା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆଣିବା ପରେ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଏତିକି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର ବି କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପରଦିନ କୌଣସି ବି ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ସଦାବାହାର ଗଛ ଯଦି ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଘର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଦାବାହାର ଗଛ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ସଦାବାହାର ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଗଛରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଶିଚକ୍ରରେ 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି 6ଗୋଟି ରାଶିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି 6ଗୋଟି ରାଶିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମକର ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 6ଟି ରାଶି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି। ଯେହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ମନରେ ଦାନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଜନିତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।